ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਲੀਨ ਸਾਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सब तो ज़्यादा जो फेमस रहता है क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी शो भी मन्या जाता है। इस शो दे जो लास्ट सीजन हजे होके हटिया है, मैं गल कर रही हाँ जी बिग बॉस 13 दी। उस तो मशहूर हुई पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज कौर गिल अपनी फिटनेस को लैके आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। बिकॉज दस दी कि शहनाज ने अपना बहुत ज़्यादा जो भार है वेट घटा लिया है। सोशल मीडिया ते शहनाज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो अपने फैंस नाल गल्लां बातां लाइव दौरान या कुछ वीडियोज़ फोटो शेयर करके उन्होंने मनोरंजन करते रहते हैं। तो शहनाज का इस तरह 6 महीनों इन्ना भार घटा लेना एंड बिल्कुल उन्होंने जी लुक्स है चबी शहनाज तो बिल्कुल फिट शहनाज हो गए ने। तो इसका राज शहनाज ने दसिया है तो नाल ही नाल उन्होंने दसिया कि 6 महीने शहनाज ने 12 किलो वेट विदाउट एक्सरसाइज घटाया है। अपने आप ਨੂੰ पंजाब ਦੀ कैटरीना कैफ दसन वाली शहनाज हुण फिटनेस के मामले विच भी कैटरीना नाल मुकाबला कर रही है। तालाबंदी दौरान शहनाज का 12 किलो भार घट गया। ये गल उसने खुद ई टाइम्स नाल गलबात दौरान दसी। शहनाज गिल का कहना है कि बिग बॉस 13 दौरान उसके भार नूं लैके गल्लां होंदियां सन, इसलिए उसने भार घटा के सारिਆਂ ਨੂੰ जवाब देने का फैसला किया। उसने क्या वेखो तालाबंदी चल रही है, बहुत सारे काम रुके पे हैं, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना भार घट किया जाए। कुछ लोगों ने बिग बॉस 13 विच मेरे भार का मजाक उड़ाया सी। मैं सोचा कि मैं लोगों को दिखावां कि मैं भी पतली हो सकती हाँ। भार घटाना मुश्किल नहीं है जे तुसी सचमुच ये करना चाहते हो। इस गलबात दौरान शहनाज ने दसिया कि किवें उसने अपनी रूटीन की खुराक की पालना की। उसने आइसक्रीम चॉकलेट और नॉन वेज खाना बंद कर दिता सीगा। उस दिन में सिर्फ एक या 2 चीज़ां ही खाती सी ते उसनूं खाने की मात्रा नूं भी घटाउणा पिया सी। दस दी कि इन दिन शहनाज नूं लैके खबरां आ रही हैं कि वो एक बार फिर तो बिग बॉस 14 च नजर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान वालों होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस शो के 14वें सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज मेहमान वजों नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बारे कोई अधिकारित घोषणा नहीं की गई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हमेशा किसी न किसी चीज़ करके सुर्खियां बटोरते रहते हैं, पर इस बार उन्होंने सुर्खियां आने का कारण है जी धमक बेस वाला मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल तुसी सही सुनिया, मुख्यमंत्री ने सिद्धू मूसेवाले दे नाल पंगा लिया है। वो पंगा किवें लिया है? गाने करके। जी बिल्कुल रियल संजू राम का उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया है जिस विच इदां लग रहा है कि वो सिद्धू ते वार कर रहे हैं तो उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं। एक बार तुसीं भी नज़र मारो उस गीत ते। दस दें कि मुख्यमंत्री का यह गीत रियल संजू नाम उत्ते रिलीज़ किया गया है। इस गीत विच वो सीधा सिद्धू मूसेवाले उत्ते निशाना लगाउंदा है। मुख्यमंत्री दे इस गीत के व्यूअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग इस गीत नूं लाइक कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इस नूं डिसलाइक कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करके मुख्यमंत्री नूं ही बुरा भला कह रहे हैं। तुहानू दस देंदे हां कि धमक बेस वाला मुख्यमंत्री सोशल मीडिया उत्ते काफ़ी मशहूर है। हुण तक उसके कई गाने रिलीज़ हो चुके हैं जिन्हां नूं लोकां वल्लों काफ़ी पसंद किया जाता है। करोना काल के कारण हर कोई अजकल बहुत ज़्यादा तंग होया पिया है तो हर किसी को डर रहिंदा है कि असी फ्लाइट तो सफ़र किया है या असी किसी को पार्टी च मिले हैं, लोगों नाल गलबात कर रहे हैं कि पता सानू भी करोना ना हो जाए। तो एक अच्छी खबर सामने आई है टीवी शो के 2 स्टार्स, मैं गल कर रही हूँ प्रिंस नरूला तो युविका चौधरी दी। उन्होंने अपना करोना टेस्ट करवाया जिहड़ा कि नैगेटिव आया है। दस दें कि कुछ दिन पहला ही दोवें चंडीगढ़ तो मुंबई पहुंचे सन तो उन्होंने ना क्वारंटीन कर लिया से अपने आप को। तो लोगों को डाउट हो गया सी कि वो दोवें शायद करोना पॉजिटिव हो सकते हैं, पर दस दिए कि ये सिर्फ अफवाह सी। उन्होंने मानना से कि वो खुद अपने सारिया दी सुरक्षा ली खुद नूं ही उन्होंने क्वारंटीन कर लिया सीगा। इदा का कोई उन्होंने टेस्ट नहीं कराया सीगा। सो तुसी नज़र मारो कुछ गल्लां ते जो उन्होंने मीडिया नाल गलबात दौरान दसी। युविका ने इस बारे गल करदे कहा, असी
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਯੁਵਿਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੁਵਿਕਾ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਯੁਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚ ਬਲੀਏ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਡੇਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਰੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੀਐਨੋਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸ਼ਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਹੀਨਾ ਖਾਨ, ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੋਨਾਲਿਸਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਵ ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੌਹਰ ਖਾਨ 7ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਦੀ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾਲਿਸਾ ਬਿਗ ਬੌਸ 10 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਰਸ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਗਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਥੀਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੀ ਟੀਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਸਟਨਿੰਗ ਲੁੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲੀ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਨਿੰਗ ਲੁੱਕਸ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਦਾ ਹੌਟ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਇਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਊਟਫਿਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਲੀ ਨੇ ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਨਿਊਡ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਵੈਪ ਅਤੇ ਸਟਕ ਵਿਦ ਯੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ
ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇ ਫਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੌਹਰ ਵੀ ਫਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੋਟਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਧਮਕੂ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੂ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇ ਦਿਲ, ਮਹਿਲ ਕੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 80% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਖਬਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਹਰ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ 7 ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬਲਸਾਨੀ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਊਜਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਊਜਾ ਨੇ IPS ਦੀ ਧਾਰਾ 306, 109, 504, 506 ਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ
70th ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸ਼ਰਮ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਉਦਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ। ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਓਮ ਉਰਫ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਚਾਹ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਓਮ ਉਤੇ ਔਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਈ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਨਿਤਿਆਨੰਦ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਕਿਲਾਬੈਨ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਿਆਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਹਾਰ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮਤ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਚ ਦ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਤੋਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ KGF 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ #shame on ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ
ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਯਾ ਦੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਵੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਯਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਓ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਨਾਗਿਨ ਅਤੇ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੀ ਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੌਪ 50 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੈਕਸੀਐਸਟ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਆ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਆ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੀਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੱਬ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਰੁਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਰੁਕਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੈਰੀ ਮਨਾਤੀ ਵੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਰੀ ਮਨਾਤੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਰੀ ਮਨਾਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਤੇ ਕੈਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਲੀਨ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।